Hello students. Okay, so the next point in the chemotherapy of the microbial agents are the urinary antiseptics. Okay, so what is the urinary antiseptics and the treatment which are the major medicament which are used in the treatment of the urinary tract infection that we are going to see in this point. Okay, so some orally administered antimicrobial agent attain antibacterial concentration only in the urine and useful mainly to the lower urinary tract infection. Okay, so these agents are called as the antiseptic. Okay, so there are some antibacterial agent which attain the concentration in the urine only. Okay, so these are majorly act as an antibacterial agent into the urine, so that such agents are used in the treatment of the urinary tract infection, and such agents are also called as a urinary antiseptic. So example is the nitrofurantoin and the methenamine. These are the examples. So nitrofurantoin is a bacteriostatic, which is nothing but it prevent the growth of the bacteria in a lower concentration, and it is act as a bactericidal in a higher concentration. Okay, so this is about the nitrofurantoin. And methenamine is acid in acidic urine release the formaldehyde which inhibits the all bacteria. Okay, तर बेसिकली वन सेंटेन्समध्ये इथे काय केलेलं आहे त्यांनी मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन दिलेलं आहे. ओके, नायट्रोफ्युरंटाईन जे आहे इन लो कॉन्सन्ट्रेशन इट इज ॲक्ट ॲज अ बॅक्टेरियोस्टॅटिक अँड इन हायर कॉन्सन्ट्रेशन इट इज ॲक्ट ॲज अ बॅक्टेरियोसाइडल. अँड मिथेनोमाइन in acidic urine, what it does, it releases the formaldehyde which ultimately causes the or inhibit the all kind of the bacteria. Okay, so urinary antiseptic मध्ये आपण त्याची डेफिनेशन बघितली. ओके, सो असे एजंट्स जे मेजरली युरिनमध्ये त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती जास्त दाखवतात, असे एजंट्स काय केले जातात, लोअर युटीआय इन्फेक्शनमध्ये यूज केले जातात. अँड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ urinary antiseptics. अँड दोन एक्झाम्पल्स आपण याचे बघितले, दॅट इज द नायट्रोफ्युरंटाईन अँड द मिथेनोमाइन. ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशनमध्ये फुरँडॅटिन 100 मिलीग्राम टॅबलेट इज देअर अँड मॅन्डेलामाइन 0.5 ग्रॅम tablet is, or 0.5 gram or 1 gram tablet is there. Okay, so treatment for the urinary tract infection is the so this much treatments are there. Okay, so all these should not be given. याच्यापैकी म्हणजे हे ड्रग्ज आहेत आणि हे डोसेस आपण तिथे यूज करू शकतो. सो नॉरफ्लॉक्झासिन 400 मिलीग्रॅम फॉर 12 आवर. ओके, सो 12 आवरच्या गॅपने norfloxacin can be given. Then leprofloxacin 250 to 500 milligram 12 hourly. Okay, then ofloxacin 200 to 400 milligram 12 hourly can be given. Then cotrimazole 960 milligram 12 hourly can be given. Next is this cephaloxime 250 to 500 milligram 6 hourly can be given. Then cetotoxim proxetil 200 milligram 12 hourly can be given. Then ampicillin with the clavonic acid 500 milligram of ampicillin and 125 milligram of the clavonic acid 6 hourly can be given. Then nitrofurantoin 50 milligram 8 hour or 100 milligram 12 hour can be given. All these drugs are given orally for the 3 to 5 days. ओके, नेक्स्ट इज द अँटी ट्युबरक्युलर. सी इथून पुढे जे पॉईंट्स आहेत त्याच्यामध्ये फक्त वी आर जस्ट गोइंग टू सी दी डेफिनेशन अँड क्लासिफिकेशन और इफ देर इज एनी इम्पॉर्टंट ड्रग त्याचं आपण मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघतोय. ओके, सो नेक्स्ट इज द अँटी ट्युबरक्युलर एजंट. सो द ऑब्वियसली द एजंट विच आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ tuberculosis are called as anti-tubercular agent. So there is a treatment so the drugs are divided into two classes, that is a fine first line drug and the second line or treatment can be given by first line treatment or second line treatment. So first line मध्ये the drugs having the high anti-tubercular efficacy with the low toxicity. Okay, so first line drug जे आहेत त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय दिलं जातं, दोन मेथडने इथे बेसिकली मेडिकेशन केलं जातं फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईनमध्ये. तर फर्स्ट लाईनमध्ये असे एजंट्स विच हॅव अ हायर अँटी ट्युबरक्युलर ॲक्टिव्हिटी or which have a higher effectivity against the tuberculosis but have a low toxicity, असे ड्रग्स फर्स्ट लाईनमध्ये ऑब्व्हियसली दिले जातात. आणि सेकंड लाईनमध्ये द ड्रग्स हॅव आयदर लो अँटी ट्युबरक्युलर एफिकसी और हायर टॉक्झिसिटी और दी
बोथ असे ड्रग्स हे सेकंड लाईनमध्ये येतात. सो क्लासिफिकेशन अगेन इज सेम फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन असं आहे. तर फर्स्ट लाईनमध्ये आयसोनियाझाईड विच इज डिनोटेड बाय एच लेटर. तर हे लेटर तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे, पुढे जाऊन आपण ते ट्रीटमेंटमध्ये बघणार आहे. पायरिझिनामाइड विच इज डिनोटेड बाय झेड. देन स्ट्रेप्टोमायसिन डिनोटेड बाय एस. रिफाम्पिसिन डिनोटेड बाय आर अँड इथॅम्बेटॉल डिनोटेड बाय द ई. सेकंड लाईन ड्रग्समध्ये इथिओनामाइड इटोने डिनोट केले जातात. सायक्लोसेरिन CS. पॅरामिनोसॅलिसालिक ॲसिड ज्याचा शॉर्ट फॉर्म PS आहे. थायोॲसिटाझोन THZ अँड टेरिझिडोन which is TRD. Okay, so this is the classification of the anti-tubercular agent. Okay, so treatment regimen for the TB by the WHO. Okay, so WHO ने दिलेला जो रेजिमन आहे ट्रीटमेंट रेजिमेन तो काय आहे तो बघूया. द कॉम्बिनेशन ऑफ HRZD that is isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol daily for 2 months can be given which is followed by म्हणजे त्याच्यानंतर HR. ओके, म्हणजे फक्त आयसोनियाझाईड आणि रिफाम्पिसिन डेली फॉर द 4 मंथ. ओके, सो पहिल्यांदा काय केलं जातं, 2 महिन्यासाठी हे चारही दिले जातात आणि नंतर पुढचे 4 महिन्यासाठी आयसोनियाझाईड आणि रिफाम्पिसिन फक्त दिलं जातं. देन द कॉम्बिनेशन ऑफ HRZD डेली फॉर द 2 मंथ विच इज फॉलोड बाय द HR थ्राईस वीकली फॉर द 4 मंथ. त्याच्यानंतर काय केलं जातं, कॉम्बिनेशन ऑफ HRZD दिलं जातं. ओके, आयसोनियाझाईड, रिफाम्पिसिन, पायराझिनामाइड आणि इथॅम्ब्युटॉल डेली दिलं जातं 2 मंथसाठी. आणि जे त्याच्यानंतर जे HR आहे म्हणजे आयसोनियाझाईड आणि रिफाम्पिसिन हे थ्राईस वीकली फॉर 4 मंथ दिले जातात. म्हणजे वीकमध्ये 3 वेळा 4 महिन्यासाठी काय केले जातात, हे दिले जातात. देन नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HRZD थ्राईस वीकली फॉर 2 मंथ. ओके, डेली होतं ते काय केलं गेल्यानंतर थ्राईस वीकली 2 मंथसाठी दिलं जातं. त्याच्यानंतर इट इज कंटिन्यू बाय द HR थ्राईस वीकली फॉर 4 मंथ. ओके, त्याच्यानंतर जे आयसोनियाझाईड आणि रिफाम्पिसिन आहे हे थ्राईस वीकली फॉर 4 मंथ केलं जातं. ते देन HRZDS डेली फॉर 2 मंथ प्लस HRZD डेली फॉर 1 month which is continued by the HRE daily for the 5 months. So this is the treatment regimen which is given by the WHO for the tuberculosis. So isoniazid, it is an excellent anti-tubercular agent. So in the isoniazid inhibit the synthesis of the mycolic acid which is unique fatty acid component of the mycobacterial cell wall. ओके, तर बेसिकली हे ॲक्ट कसं होतं, दॅट इज इट इनहिबिट द मायकोलिक ॲसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॅटी ॲसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मायकोबॅक्टेरियल सेल वॉल. ओके, सो मायकोबॅक्टेरियाची सेल वॉल क्रिएट करण्यासाठी जे फॅटी ॲसिड्स रिक्वायर्ड आहेत ते प्रिपेअर करण्यासाठी लागणारे जे म्युकोलिक ॲसिड आहे त्याला ॲक्च्युली हे काय करतं, इनहिबिट करतं. सो pharmacokinetic completely absorbed orally and penetrated all body tissue, metabolized in liver and excreted in the urine. So adverse effect are the hepatitis, lethargy, rashes, fever, acne and the arthralgia. Okay, so these are the adverse effect of the anti or we can say isoniazid. So anti-tubercular drugs इथे फिनिश झालेला आहे. नेक्स्ट इज द अँथॅल्मेंटिक. सो द इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय द हेल्मेंथिस. ओके, हेल्मेंथिसमुळे झालेले जे इन्फेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये अँथॅल्मेंटिक्स बेसिकली यूज केले जातात. सो दीज आर द ड्रग्स विच आयदर किल और एक्सपेल द इन्फेस्टिंग हेल्मेंथ. ओके, सो इन्फेस्टिंग हेल्मेंथ जे आहे ह्याला एकतर किल करतं किंवा बॉडीमधून ते काय करतं, काढून टाकतं, विच इज नथिंग बट दी वर्म इन्फेक्शन. ओके, वर्म इन्फेक्शन ज्याला आपण म्हणू शकतो. सो हेल्मेंथियासिस इज अ डिसीज इन विच वर्म इन्फेक्शन कॅन बी ऑकर. ओके, सो वर्म इन्फेक्शन कोणतं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये फर्स्ट चॉईस ऑफ ड्रग कोणता असेल आणि सेकंड चॉईस ऑफ ड्रग कोणता असेल ते आपण इथे थोडंसं शॉर्टमध्ये बघून घेऊयात. सो राऊंड वर्म इन्फेक्शन झालं असेल तर फर्स्ट चॉईस ऑफ ड्रग इज मेबेंडाझोल, अल्बेंडाझोल अँड पॅरेंटेल. अल्टरनेटिव्ह ड्रग इज द pyrazine, then levamisole, ivermectin. Okay, these are the alternate drug. Then hookworm infection झाला असेल तर parental, mebendazole, albendazole and second line that is we can say the alternative drugs can be used, the levamisole. Then threadworm infection असेल तर parental, mebendazole, albendazole same. जर alternative असेल तर piperazine.
देन विपवम असेल तर मेबेंडाझोल, अल्टरनेट इज द अल्बेंडाझोल. फिलॅरिया असेल तर डायथेल कार्बामॅझाईन और आयव्हरमॅक्टिन और अल्टरनेट ड्रग इज द अल्बेंडाझोल. टेपवम असेल तर praziquantel or the niclosamide or the alternate drug is the albendazole. Okay, so mebendazole we are going to see. So it act probably by blocking the glucose uptake in the parasite and depletion of the ग्लायकोजन स्टोअर. ओके, सो त्यांचे ग्लायकोजन स्टोअर बेसिकली डिप्लेट करून, म्हणजेच ग्लुकोज अपटेक ते होऊ देत नाही, त्याच्यामुळं ग्लायकोजन स्टोअर तिथे डिप्लीट होतं आणि दॅट्स हाऊ इट ॲक्ट ॲज अ टू किल दी helminthes or expel or remove the helminthes from the body. The site of action of the mebendazole appear to be microtubular protein of the B tubulin at the parasite. It bind to the beta tubulin which is susceptible worm with the high affinity and inhibit the polymerization. ओके, सो बीटा ट्युब्युलिन याच्यावरती ते ॲक्ट होतं आणि बेसिकली ते काय करतं, मायक्रोट्युब्युल जे आहे प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, तर त्याच्यावरती ते ॲक्ट होऊन इनहिबिट करून काय करतं, पॉलिमरायझेशन तिथे इनहिबिट करतं आणि ग्लुकोज जो अपटेक आहे तो तिथे इनहिबिट होतं. ओके, फार्माकोकायनेटिक. सो ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द मेबेंडाझोल फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज मिनिमल, that is 75 to 90% of an oral dose is passed into the feces. Then adverse effects, so diarrhea, nausea, abdominal pain, allergic reaction, loss of hair and granulocytopenia, these are the adverse effect. Okay, preparation, वर्मिन or the वर्मिन नावाचे जे च्युएबल टॅबलेट आहे किंवा सस्पेन्शन हे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. 100 मिलीग्रॅम टॅबलेटचा डोस असतो किंवा जर सस्पेन्शन देत असाल तर 100 मिलीग्रॅम पर 5 ml कॅन बी गिवन. सो दिस इज बेसिकली ऑब्झर्व इन अ चिल्ड्रन. ओके, चिल्ड्रनमध्ये याचं इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. सो नेक्स्ट इज द अँटी मलेरियल विच इज नथिंग बट द प्रोटोझोअल इन्फेक्शन. द इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय द प्रोटोझोआ. ह्याच्यामध्ये काय येतं, अँटी मलेरियल. सो मलेरिया इज अ इन्फेक्शियस डिसीज. इट इज कॉज बाय द प्रोटोझोआ ऑफ द जीनस प्लाझ्मोडियम. ओके, प्लाझ्मोडियम जीनसचा जो प्रोटोझोआ आहे त्याच्यामुळे हे अँटी मलेरियल इन्फेक्शन होतं विच इन्क्लूड द मेजर टाईप. मग त्याच्यामध्ये टाईप कोणते आहे, प्लाझ्मोडियम विवॅक्स, प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम अँड प्लाझ्मोडियम ओवेल अँड प्लाझ्मोडियम मलेरिया. So the drug used in the treatment of malaria are called as anti-malarial drug. This is the classification, ज्याच्यामध्ये 8 क्लासेस आहे. तर आपण हा कोग्नोसिल आपण ड्रग स्टडी केलेला आहे. एक सिंकोना विच इज अँटी मलेरियल ड्रग विच बेसिकली कंटेन द क्विनिन अँड क्विनिडीन वगैरे. ओके, तर फोरामिनोकिनोलिन, क्लोरोक्विन, अमिडोक्विन, पायपेराक्विन, these are the example. Second class is the quinoline, methanol G and the mefloquine, these are the example. Then quinoline, methanol, these are the classification, and example is the mefloquine. Then cinchona alkaloids have the example quinine and the quinidine. Bigonide have the example proguanil or the chlorproguanil. Diaminopyrimidine have the example primethamine. 8-aminoquinoline, primaquine and meloquine. So by this way you can go through the classification. Then anti-malarial therapy has the 3 main aims. Okay, तर यासाठी तुम्हाला मलेरिया होतो कसा हे माहिती असणं गरजेचं आहे. ते आपण इथे आहे शॉर्टमध्ये थोडंसं आपण ते बघून घेऊयात सो दॅट इट विल बी इझी टू अंडरस्टँड. ओके, सो आपण सेंटरपासून इथून आपण स्टार्ट करणार आहे. ओके, तर parasites in saliva of the mosquito is injected in a man. ओके, सो मॅनमध्ये जेव्हा इंजेक्ट केले जातात स्पोरोझॉइड्स थ्रू द सलाइवा ऑफ द मस्किटो, इट रीच टू द लिव्हर, पॅरेनकायमल सेल्स अँड मल्टिप्लाय. ओके, लिव्हरमध्ये जातात पॅरेनकायमल सेल्समध्ये आणि मल्टिप्लाय होतात. त्या स्टेजला प्री इरिथ्रोसायटिक सायकल असं बोललं जातं. देन मेरोझॉइड्स लिबरेटेड, मग तिथून मेरोझॉइड्स लिबरेट होतात फ्रॉम द लिव्हर सेल, एंटर टू दी जनरल सर्क्युलेशन अँड इन्वेड RBC आणि मल्टिप्लाय. ओके, सो हे तिथे जे मल्टिप्लाय झालेले आहेत ते मेरोझॉइड्स काय होतात, लिबरेट होतात लिव्हर सेलमधून जनरल सर्क्युलेशनमध्ये आणि तिथे काय करतात, RBCला इन्वेड होतात आणि तिथे मल्टिप्लिकेशन करतात. ओके, त्या स्टेजला इरिथ्रोसायटिक म्हणजे RBCला इन्वेड करतात म्हणून इरिथ्रोसायटिक सायकल म्हटलं जातं. सो हिअर इज अ यंग ट्रॅपोझॉइड्स असतात, अमेबिक फ्रॉम द
ट्रॅपोझाइट्स. ओके, अमेबॉइड फ्रॉम दी ट्रॅपोझाइट्समध्ये कन्वर्ट होतात. सो त्या स्टेजला सिझोमेंटल मेल आणि फिमेल गॅमेटोसाइट्स तिथे क्रिएट होतात. सो दीज आर कन्वर्टेड इन दीज आर नथिंग बट दी मेरोझॉइट्स इन्वेड न्यू RBC. मग हे तयार झालेले परत मेल सिझोन्स मेल आणि फिमेल गॅमेट्स जे आहेत ते काय करतात, मिरोझॉइट इन्वेड टू दी न्यू RBC. नवीन RBC जे आहेत त्याला हे मिरोझॉइट्स काय करतात, इन्वेड करतात. सो मॉस्किटो टेक अप अलॉंग विथ द ह्युमन ब्लड. जे नॉर्मल मॉस्किटो आहेत विच आर नॉट कॅरियर, ते काय करतात, ह्युमन ब्लड घेतात. त्याच्यातून झायगोट इज फॉर्म बाय द फर्टिलायझेशन in the mosquito. Okinete, then it is converted into okinete, then penetrate to the outer layer of the stomach wall of the mosquito and insist. Okay, mosquitoच्या outer wall मध्ये ते penetrate करतात. then ओसिस्ट म्हणजे मल्टिपल डिव्हिजन स्टेजेसमध्ये ते हे होतात, डिवाइड होतात. then sporozoites are released from the बस्टिंग ऑफ दिस सिस्ट. ओके, हे तयार झालेले जे सिस्ट आहेत ते बस्ट होतात स्पोरोझॉइड्समध्ये. देन इट रीच टू दी सलायव्हरी ग्लँड्स अँड अगेन दीज आर ट्रान्सफर इन टू दी मेन. ओके, हे म्हणजे ह्युमन बिईंग. ओके, सो दिस इज द क्लास सायकल विच इज कम अंडर द मलेरिया सायकल ज्याला आपण म्हणतो. तर अँटी मलेरियल थेरपीमध्ये त्याच्यानुसार 3 स्टेप्स किंवा एम्स असतात. सो फर्स्ट वन इज द casual prophylaxis. So in these prevent the maturation of the sporozoites or destroy the sporozoites within infected hepatic cells. Okay, so sporozoites जे ट्रान्सफर होत असतात तिथे ते काय केले जातात, मॅच्युरेशन त्यांचं प्रिव्हेंट केलं जातं हेपॅटिक सेलमध्ये. सो त्याच्यामध्ये ड्रग यूज केले जाऊ शकतात, प्रिमाक्विन, pyrimethamine or the proguanil. Then suppressive stage, so this is prevent erythrocytic seizogony and prevent the rupture of the infected erythrocyte. Okay, so erythrocytic stage आपण बघितली, तिथे हे ॲक्ट होतात क्विनिन, मेपाक्राइन, प्रोग्वानिल or the pyrimethamine. These drugs can be used. Then radical care, so these इरॅडिक्टेट्स ते इरेथ्रोसाईट अँड इरेथ्रोसायटिक सिझोगोनी. जे काही इरेथ्रोसाईट इन्फेक्टेड झालेले आहेत त्याला ते इरॅडिक्ट करतात. प्रिमाक्विन इज द एक्झाम्पल. देन गॅमेटोसायडल्स एक्झाम्पल दी प्रिमाक्विन, जिथे गॅमेटोसाइट्स तयार होतात ते स्टेज. ओके, सो त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण आता बघणार आहे दॅट इज द क्विनिन. सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. डोस 650 milligram thrice in a day for 10 to 14 days can be given. Route is oral. Adverse effect: flush, skin, blood vision, dizziness, nausea, vomiting, GI upset, bone marrow depression or the thrombocytopenia. These are the some adverse effect of the quinine. Then chloroquine, so it is used in a acute malarial attack, suppression of malaria and hepatic amoebiasis. Okay, dose is the 2 tablet once in a week, 3.5 milligram per kg body weight, initially repeated after 6 hours. Total dose should not be exceed than the 1.5 gram over 3 days. ओके, सो 3 दिवसात 1.5 मिलीग्रॅमच्या वर डोस नाही झाला पाहिजे असा डोस तो काय केला जातो, चूज केला जातो. ओके, म्हणजे सेट केला जातो. रूट ओरल 155 milligram tablet, intramuscular intravenously 40 milligram dose can be given by the injection form. Adverse effect: hypotension, heart block, then vertigo, blurring vision, retinal pigmentation, corneal opacity, damage causing blindness. Okay, and brand name is Nevaquin. Next is the Primaquine. So these are used in a prophylaxis and the treatment of the malaria. 15 milligram daily dose can be given for the 14 days by the oral route, and adverse effect are the hemolysis and the अग्रॅन्युलोसाइट्स. याच्यामध्ये आता इरिथ्रोसायटिक स्टेज आहे म्हणजे हिमोलायसिस ऑब्व्हियसली त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑब्झर्व होणार. RBCsवरती हे अटॅक करतं किंवा RBCsला रप्चर करतं, इन्व्हेड करतं थोडक्यात. तर त्यामुळे RBC तिथे काय होतात, कमी होतात. देन पायरेमेथामाइन, सो यूज फॉर दी प्रोफायलॅक्सिस अँड suppressive care for the malaria. 25 milligram weekly dose can be given orally. Okay, सो लाईफ सायकल तर आपण बघितलेली आहे. नेक्स्ट इज द अँटी अमोएबिक ड्रग. सो हे आता आपण अमोएबिक ट्रीटमेंटमध्ये यूज केले जाणारे ड्रग्स बघणार आहे. सो द ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय दी प्रोटोझोआ अँटायमोएबा हिस्टोलायटिका. ओके, सो अमोबियासिस कशामुळे होतो, इट ऑकर बाय द
fecal contamination of the food and the water. Amoebic cyst enters into the intestine. जो cyst आहे तो intestine मध्ये enter होतो, converts into the trapezoid, which live on the surface of the colonic mucosa, and this form the cyst passes into the stools and invade intestinal mucosa, which lead to the ulcer and the dysentery. Okay, classification मध्ये tissue amoebis, luminal amoebic, amoebicides, these are the example. Major example जे आहे ते metronidazole आपण बघणार आहे. So it is selectively toxic and to anaerobic amoeba. The nitro radical of the metronidazole produces the सायटोटॉक्सिक टू द मायक्रोऑर्गॅनिझम. ओके, सायटोटॉक्सिक ॲक्टिव्हिटी हे मेट्रोनिडाझोल जे आहे त्याच्या नायट्रो ग्रुपमुळे काय करतं, दाखवतं. एडीएमई ऑलमोस्ट absorb from the small intestine, widely distributed in the body and metabolized in a liver. Okay, so adverse effect are the anorexia, metallic taste, nausea, abdominal cramp, headache, dryness to the mouth and the dizziness. Contraindicated, so these are contraindicated in the neurological disorder, first trimester of the pregnancy, then chronic alcoholism. प्रिपरेशन फ्लॅजिल नावाचं प्रिपरेशन आहे. 200-400 मिलीग्राम टॅबलेट आर अवेलेबल अँड सस्पेन्शन फॉर्ममध्ये. each 5 ml contain the 200 milligram. So uses, it is a first line drug for the all form of the amoebic infection, used in a giardiasis, which is nothing but the treatment of the diarrhea, and used in a treatment of the trichomonas vaginitis in the anaerobic bacterial infection and in H. pylori infection of the peptic ulcer. याचं क्लासिफिकेशन तुम्ही व्यवस्थित बघून घ्या. अँड हिअर वी कम्प्लीट दी अँटी अमोएबिक ड्रग. याच्यानंतर अँटीसेप्टिक आणि डिसइन्फेक्टंट आणि अँटी लेप्रोटिक आणि अँटीफंगल हे 3च पॉईंट याच्यामध्ये राहिलेले आहेत. त्यानंतर आपण हा चॅप्टर संपवतोय. ओके, थँक्यू.